نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صبرنا عند الموت بالله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے کہ آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے سمجھنے کے لیے۔ اور فعل ہم نے شروع کیا ہے اور فعل کے حوالے سے ہم نے فعل ماضی شروع کیا اور فعل ماضی کے اندر ہم نے پچھلی کلاس کے اندر گردانیں کی تھی، پھر ہم نے اس میں گردان کی، کچھ میں نے ایکسرسائز بھی آپ کو بھجوائی تھی، امید ہے آپ لوگوں نے اس ایکسرسائز کو ضرور کیا ہوگا، کچھ ساتھیوں نے مجھے بھیجی بھی ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس گردان کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اورلی کریں، اور جتنی اچھی آپ کی بولنے میں گردان ہوگی اتنی اچھی آپ کی سمجھ بھی بڑھ جائے گی آٹومیٹکلی انشاءاللہ۔ ذرا اس کی بھی کوشش کیجیے۔ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا تھا پہلے۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے کچھ بنیادی جز ہوتے ہیں۔ جو گردان ہم کر رہے تھے فعل کی گردان، ہر گردان کا صیغہ اپنی جگہ پہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہے، اپنی جگہ پہ مکمل کامل جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کی کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا، سب سے پہلی چیز فعل، اور دوسرا فاعل۔ فاعل یہ کام کیا ہے۔ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجیے گا، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو بہت ذرا ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی فعل بغیر فاعل نہیں ہوگا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا۔ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ فاعل اگر فعل سے پہلے آئے گا تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں کہلائے گا، وہ کچھ اور کہلائے گا۔ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، اور فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے۔ فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا۔ یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا۔ یہ دو پوائنٹ بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں آپ نے ڈالیں۔ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، اور فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے اور ظاہر صورت میں آ سکتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں فاعل کی کھانے۔ یہ ابھی ظاہر کو چھوڑ دیں، ہم ضمیر پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ ضمیر کو اس طرح سے سمجھ لیں آپ، جب میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے کہوں وہ گیا، میں آپ سے اگر کہتا ہوں وہ گیا تو کیا مطلب ہوا؟ کیا بنائیں گے اس کا جملہ؟ وہ گیا جی، ذہبا۔ ذہبا۔ جب آپ کو میں نے کہا وہ گیا تو آپ نے کہا ذہبا۔ اب ذہبا کا آپ مجھے فاعل بتا سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے ذہبا کا فاعل؟ کیونکہ ذہن میں رکھیں آپ کی جو گردان تھی وہ کس طرح سے گردان تھی، گردان کے 14 صیغے، تو ذہبا کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ وہ۔ ذہبا کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ وہ ہوگا۔ اب وہ کا جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ کی جو ضمیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں، ہوا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہوا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے ہوا جو ضمیر ہے یہ حالت رفع کی ہے کہ حالت نصب جر کی ہے؟ رفع کی۔ حالت رفع کی ہے۔
تو آپ کے سامنے ایک اور بات آ گئی، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، اور فاعل کس حالت میں ہوگا؟ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ظاہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ضمیر کی صورت میں ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا؟ وہ گیا، ذہبا فاعل کیا ہو گیا؟ ہوا، وہ دونوں گئے، وہ دونوں گئے، ذہبا ذہبا، وہ دونوں گئے، ذہبا، فاعل کیا ہوگا جی؟ فاعل کیا ہوگا؟ ہما ہما، وہ سب گئے، ذهبوا ذہبو، فاعل کیا ہوگا اس کا؟ هم هم ہم، وہ ایک مؤنث گئی، ذهبت ذہبت، فاعل کیا ہوگا؟ یا ہیا، ذهبتا هي یا هي وہ دونوں مؤنث گئیں، ذہبتا ذہب ذہبتا، فاعل کیا ہوگا اس کا؟ هما ہما، هما وہ سب مؤنث گئے، ذہب ذهبنا ذہب، ذہبنا، فاعل کیا ہوگا؟ هن قلنا ہننا، اسی طرح سے تو ایک مذکر گیا، ذہبتا ذهبتا ذہبتا، ذهبتا فاعل أنت انت، تم دونوں مذکر گئے، اب تما ذہبتما، فاعل کیا ہوگا؟ ذهبتما أنتما انتما، تم سب گئے، اب تم ذهبتم ذہبتم، فاعل بتائیے؟ انتم أنتم انتم، میں گیا، ذہبتو ذهبت فاعل أنا انا، ہم گئے، ذهبنا ذہبنا، فاعل نحن نحن نحن، تو آپ نے دیکھا کہ فاعل آپ کو ضمیر کی صورت میں ملا، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہے، یہ فعل ہے، فاعل اسی کے اندر موجود تھا، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہے، اور فاعل سارا حالت رفع میں۔ عربی گرامر والے جو ہے نا وہ اس سے تھوڑی مختلف بات کرتے ہیں، عربی گرامر والے جو پیور عربی گرامر کی بات کرتے ہیں وہ اس سے تھوڑی سی مختلف بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا، پہلا اور چوتھا، پہلا اور چوتھا، یعنی ذہبا اور ذہبت، ان دونوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اس کا فاعل تو اسی کے اندر موجود ہے، یعنی عربی گرامر والے کہتے ہیں اس کو اس طرح سے کہ ذہبا کے اندر تو کہتے ہیں فاعل ہے ہوا، اور ذہبت جو چھٹا صیغہ ہے، جو چوتھا صیغہ ہے، اس کے اندر کہتے ہیں ہیا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر فاعل موجود ہے، جیسے مثال کے طور پہ جب وہ کہتے ہیں ذہبا، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو فاعل ہے نا وہ الف ہے،
ज़हबू उसका फाइल क्या है? उसका फाइल क्या होगा ज़हबू का? वाव वाव साकिन और अलिफ, ठीक है। ज़हबना के अंदर फाइल क्या होगा? नून अलिफ ना। नून अलिफ ना क्यों होगा? ज़हबना में क्या होगा? सिर्फ ना, ना अच्छा जी। सिर्फ ना। इसी तरह से ज़हाबता में क्या होगा? ज़हबता ज़हाबता में क्या होगा? ता ता। ज़हाबतुमा में क्या होगा? अलिफ अलिफ तो नहीं नहीं, मीम अलिफ मा ज़हाबतुमा में क्या होगा? मीम मीम अलिफ अलिफ मा नहीं नहीं, ज़हाबतुमा में एडिशनल एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा आया? तुमा आया ना। मीम ता हाँ मीम क्यों आया? तुमा तुमा आया ना। तुमा जी तुमा तुमा आया। ज़हाबतुम के अंदर तुम 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 उसको इस तरह से लेते हैं, लेकिन आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि कल को हो सकता है आपके जहन में कोई कहे कि यार मुझे तो मैं कोई दरस निज़ामी के साथ में बैठ गया था या बैठ गई थी, उसने तो कहा फाइल इस तरह से होगा। फाइल इस तरह से भी वो लेते हैं, लेकिन असल में वो यही है, फाइल इसी तरह से। और आप उसको इसी तरह से जहन में रखें कि जब फाइल अगर ज़मीर की सूरत में होगा तो याद रखिएगा कि जो फाइल है उसमें हालत रफा के जो ज़मायर होंगे वो उसके अंदर फाइल के तौर पर आएगा। जुमला फेलिया ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होता है, जुमला फेलिया के कम अज कम दो अज्जा फेल और फाइल। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा। फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा और फाइल हालत रफा में होगा। अब मैंने आपसे कहा फाइल दो सूरतों में हो सकता है, एक ज़मीर की सूरत हो सकती है, एक जाहिर की सूरत। ज़मीर की सूरत ये आपके सामने आ रही है, जाहिर की सूरत भी हो सकती है, लेकिन जरूरत पेश क्यों आएगी? पेश क्यों आएगी ये सवाल आता है। मैं अगर आपसे कहूं मैं आपसे कहता हूं वो गया, मैं आपसे कहूं वो गया, मुझे बताइए क्या आपको जरूरत महसूस है कि कौन गया? जी है है ना? महसूस है ना आपको? जी पता नहीं है कौन गया। पता नहीं। मैं आपसे कहता हूं मैं गया, क्या आपको जरूरत है यहाँ फाइल कौन गया? नहीं नहीं मैं आपसे कहूं तुम गए, नहीं यहाँ पे नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि आपको जाहिर फाइल की जरूरत कहां पड़ सकती है? थर्ड पर्सन में, गायब में गायब के सीगे में पड़ सकती है, हाजिर के सीगे में, मुतकल्लम के सीगे में नहीं पड़ सकती। हाजिर के सीगे में, मुतकल्लम के सीगे में नहीं पड़ सकती है। एक चीज तो ये आपको डिफाइंड हो गई कि आपको जाहिर फाइल की जरूरत कब पड़ सकती है, जबकि वो गायब की सूरत में। जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन पड़ सकती है, ठीक है। और जब भी आपको फाइल अगर मिलेगा, जब भी जाहिर की सूरत में मिलेगा, तो वो हमेशा आपको थर्ड पर्सन पे नहीं मिलेगा। इस तरह से नहीं मिल सकता कि अनवर गया, मैं अनवर गया नहीं मिल सकता, है ना, ये नहीं हो सकता। ये एक पॉइंट अपने ध्यान में रखें। अब मैं आपसे कुछ आपके सामने जुमले रखता हूं, मुझे बताइए कि इसमें आपको फाइल जो है वो जाहिर लगता है कि आपको इसके अंदर ज़मीर लगता है? मैं आपसे कहता हूं उसने पढ़ा, सॉरी उसने पढ़ा। फाइल मुझे बताएं जाहिर है कि ज़मीर है? इसमें ज़मीर है ज़मीर है। लड़के ने पढ़ा, जाहिर है जाहिर है। लड़की ने पढ़ा, जाहिर है जाहिर है। आदमी ने पढ़ा, किस आदमी ने पढ़ा? तो यहाँ तो नहीं जाहिर नहीं है ये तो पता क्यों जाहिर क्यों नहीं है? अच्छा आदमी है तो हाँ ठीक है जाहिर है आदमी ने पढ़ा, जाहिर है। मैंने पढ़ा जाहिर है, मैंने पढ़ा नहीं जाहिर नहीं है ये तो ज़मीर ज़मीर है ज़मीर। तुम दोनों ने पढ़ा, ये भी ज़मीर है ये भी हम सब ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। ये भी ज़मीर है मुसलमानों ने पढ़ा, ज़मीर जाहिर है। जाहिर है जाहिर है मर्दों ने पढ़ा, जाहिर है। जाहिर है लड़कियों ने पढ़ा, जाहिर जाहिर है। तोते ने पढ़ा। इसमें दोबारा बोलिए। तोते ने पढ़ा, जाहिर जाहिर है ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि जाहिर ज़मीर किस, जाहिर और ज़मीर का एक डिफरेंस आपके सामने आया।
اب جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اس کو نوٹ کریں اچھی طرح سے. جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا فعل کی گردان چلے گی. جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا فعل کی گردان چلے گی. اور گردان کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے. جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا فعل کی گردان استعمال ہوگی اور گردان کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے. لیکن جب فاعل ظاہر ہو چاہے فاعل واحد ہو مثنیٰ ہو جمع ہو. جب بھی فاعل ظاہر ہو چاہے وہ واحد ہو مثنیٰ ہو کہ جمع ہو گردان کا صیغہ نمبر 1 اور 4 استعمال ہوگا. صیغہ نمبر 1 کون سا ہوتا ہے؟ صیغہ نمبر 1 کون سا ہے؟ جو تھرڈ پرسن پہلا بتائیے کیا ہے وہ صیغہ نمبر 1؟ فعل. نہیں آپ صیغہ بتائیے نا کیا ہے وہ. واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. اور صیغہ نمبر 4 کیا ہے؟ ہیا ہے. واحد مؤنث واحد مؤنث غائب. ابھی فاعل ظاہر ہوگا فعل کا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا استعمال ہوگا. ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر فاعل مذکر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 استعمال ہوگا اور فاعل اگر مؤنث ہوگا تو صیغہ نمبر 4 استعمال. چاہے فاعل واحد ہو مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. لیکن جب فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان چلے گی اور گردان کے جتنے بھی صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا اپنا کیا کہتے ہیں مطلوبہ جملہ اسمیہ بن جائے. جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ اور جملہ فعلیہ. جی مجھے بتائیے کیا پڑھا آپ نے اب تک؟ جی میں بتاؤں؟ جی بالکل بتائیں. شروع سے سر آج جو پڑھا اس کی بات کریں نا میرے ساتھ. میں نے آپ 6 مہینے کا تھوڑی پوچھا. جی گردان کا آپ نے بتایا کہ ہر صیغہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں اور کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل 2 صورتوں میں آئے گا ظاہر یا ضمیر. تو آج آپ نے فرمایا کہ ضمیر پہ بات کریں گے اور دوسرا یہ کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ کون کون سے ضمیر استعمال ہوتے ہیں جیسے ذہبہ کے لیے ہوا ہما ہم اور صحابہ کے لیے ہوا ہما ہم نہیں استعمال ہوتا. آپ غلط کہہ رہے ہیں سر. نہیں آپ نے وہ ضمیر بتائے نا کہ جو ہم نہیں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ صحابہ کے لیے کون سے ضمیر استعمال ہوتے ہیں ہوا ہما ہم. نہیں ہے نا سر آپ کا. میں نے وہ جلدی میں ایک کی بجائے ذہبہ کے لیے ہوا ذہبا کے لیے ہما ذہبو. اب آپ ریلیٹ کریں نا. آپ چیزوں کو ریلیٹ کریں نا چیزیں. میں نے آپ کو ایک پارٹ بتانے کے بعد دوسرا پارٹ بھی کمپلیٹ کیا نا. تو آپ ریلیٹ کریں چیزوں کو کہ فاعل 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے یا وہ ظاہر کی صورت میں ہوگا یا ضمیر کی صورت میں ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی اور اس فعل کے اندر فاعل موجود ہوگا. جیسے ذہبہ میں ہوا ذہبا میں ہما ذہبو میں ہم ذہبت میں ہیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے کہنا چاہیے آپ. اور اگر فاعل ظاہر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟
फाइल अगर जाहिर होगा तो फिर दो सूरतों जो दो सीगे हैं वो इस्तेमाल हो गए। सीगा नंबर 1 वाहिद मुदक्कर गायब अगर फाइल मुदक्कर है, और अगर फाइल मुअन्नस है तो सीगा नंबर 4 वाहिद मुअन्नस गायब इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं आपसे कहता हूँ सर एक बात पूछ लूं यहाँ से। सर ये आखिरी बात की मुझे समझ नहीं आई कि जब फाइल जाहिर हो तो फेल का सीगा 1 या 4 इस्तेमाल होगा, अगर अगर फॉर एग्जांपल ये जमा का सीगा हो तो फिर 1 या 4 में मैंने से अभी कैसे लिख आपसे सकते इसीलिए हैं? कहा कि तो नोट करें, इस पॉइंट पर भी नोट करें। फाइल अगर जमीर होगा फेल की गर्दान चलेगी, और गर्दान में से कोई एक मतलूबा सीगा आपका जुमला फेलिया बन जाएगा। लेकिन अगर फाइल जाहिर हो, चाहे वो वाहिद हो, मुन्नस मुसन्ना हो कि जमा हो, फेल इस्तेमाल होगा सिर्फ सीगा नंबर 1 और 4। बस ये पॉइंट नोट अच्छा ठीक अभी है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। सर। मैं आपसे कहता हूं वो गया, ये सर आप ही से पूछता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ वो जी गया। जी जी वो गया, वो गया। तो सर इसमें जो है जमीर है ना फाइल, गर्दान तो चले ज़हाबा। ज़हाबा। अब अगर मैं और आपसे कहूँ जी कि ज़हाबा की एनालिसिस करें तो क्या एनालिसिस करेंगे? ज़हाबा ये जुमला फेलिया होगा, ठीक है, और इसमें एनालिसिस एक करें। फेल है और एक फाइल है फेल जी। है और फाइल है, तो उसकी आप एनालिसिस करेंगे। आप कहेंगे और ज़हाबा, आप कहेंगे ज़हाबा। आप फेल की जब भी एनालिसिस करेंगे, नोट कर लें तमाम लोग, किस स्टेप्स में करेंगे ये नोट करें। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा फेल है। सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, ये कौन सा फेल है। तो आप कहेंगे फेल माजी। फेल माजी है ना, हम तो माजी पढ़ रहे हैं अभी। जी पहली चीज आपने बतानी है, 4 चीजें बतानी होती है बुनियादी। पहली चीज आपने बताई कि क्या है, फेल माजी। दूसरी चीज आपने बतानी है कि इसका अदद बताना है, ये वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है। मुझे बताइए क्या है, वाहिद है, ठीक मुसन्ना है, है कि ये जमा? वाहिद है, वाहिद है। वाहिद। आप कहेंगे फेल माजी वाहिद। तीसरी चीज आपने बतानी है जेंडर, इसका मुजक्कर है कि मुअन्नस है? अच्छा ठीक है, ये मुज़क्कर है। मुजक्कर है। और चौथी चीज आपने बतानी है कि ये गायब है, हाजिर है कि ये मुतकल्लिम है? ठीक है, गायब है। गायब है। जब भी आपके सामने फेल आएगा, आपने ये 4 बुनियादी चीजें हमेशा बतानी है, और बतानी इसी तरकीब से। पहले आपने बताना है फेल कौन सा है, फिर आपने बताना है कि ये इसका अदद कौन सा है, फिर आपने इसका जेंडर बताना है, और आखिर में आपने बताना है कि ये गायब है, हाजिर है कि मुतकल्लिम है। तो ज़हाबा फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। कोई भी फेल जी बगैर फाइल के नहीं होता, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता। और इसका फाइल क्या है? हुआ। हुआ। इसका फाइल है हुआ। ठीक है जी। मैं आपके सामने कहता हूं वो सब गए। मैं आपसे कहता हूं वो सब गए। ये फेले माजी है। नहीं, वो सब गए बनाइए। इसकी अरबिक ज़हाबू। ज़हाबू। ज़हाबू, वो सब गए। ज़हाबू। इसके एनालिसिस करें, क्या कहेंगे आप इसको? ये फेल माजी है, फेल ये माजी, जमा है, जमा है, फेल मुज़क्कर है, मुज़क्कर है और जमा, गायब है। मुज़क्कर गायब। और इसका फाइल क्या है? फाइल है इसका हो। यस। फाइल है इसका हो। ठीक है जी। मैं अब आपसे कहता हूं जैद गया। जैद गया। अब मुझे बताएं कि फाइल इसका जाहिर है कि ज़मीर है? जाहिर है। ज़ाहिर। जाहिर है। अब फाइल इसका जाहिर है। फाइल अगर जाहिर होगा तो क्या करेंगे, फेल का क्या होगा? सीगा पहला नंबर या चौथा सीगा होगा, लगेगा पहला इस। या चौथा।
फर्स्ट इसने होगा अगर मुज़क्कर है, चौथा इस्तेमाल होगा अगर मुअन्नस है। तो आप मुझे बताइए पहले फेल आएगा फिर फाइल आएगा ना? जी ज़हबा ज़हबा ज़ैदुन ज़ैदुन ज़हबा ज़ैदुन। आपने ज़ैदुन क्यों किया जी? ज़ैदा क्यों नहीं किया? रफ़ाई हालत में होता है हाँ, क्योंकि फाइल किस हालत में होता है? रफ़ाई हालत में। हालत रफ़ा में। अब इसके एनालिसिस करें। फेल माजी वाहिद माजी फेल माजी मुज़क्कर गायब नहीं, फेल माजी जाहिर जाहिर मुज़क्कर गायब जाहिर 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 है। गायब नहीं जाहिर सॉरी जी गायब ही है ना, हाजिर कैसे हुआ? जी जी बिल्कुल ये हाजिर किसने कहा था? नहीं मैंने कहा था सर बिल्कुल गलत फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। और जी। ज़ैद क्या चीज है? फाइल फाइल है फाइल फाइल है। फाइल है, ज़ैद फाइल है। अब आप कहेंगे फेल अपने फाइल से मिलकर क्या बन गया? जुमला फेल जुमला फाइल से मिलकर क्या बन गया? जुमला फेलियर। जुमला फेलियर। फेल अपने फाइल से मिलकर क्या बन गया? जुमला फेलियर। जुमला फेलियर। मैं आपको कहता हूं सर इसमें आपने गायब क्यों लिखा है? जाहिर है ना फेल माजी ये फेल का सीगा कौन सा है? गायब का है। गायब का ही है ना? ओके ठीक है। लेकिन इसमें अब फाइल मौजूद नहीं है, फाइल उसका नहीं। वारस आ गया। अच्छा यहाँ फाइल मौजूद था, फाइल इसी में था। जी जी और आपने ठीक। देखा? अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ ज़ैद और इब्राहिम गए। और एक बात और भी नोट करें, मैंने आपसे कहा था कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा, फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। तो हमने जी। फाइल को कब लिया? फेल के बाद लिया ना। जी जी यहाँ तो लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके अंदर ही बिल्टन मौजूद था। जी हाँ। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ ज़ैद और इब्राहिम गए जी। ज़हबतु मा ज़ैदुन। नहीं ज़हाबा ही लगेगा क्योंकि वो हाँ यस यस आप पता नहीं कहीं जाना था नईम साहब को। नईम साहब को कॉल तो नहीं है आपकी? जी कॉल ही आ रही। हाँ तो कॉल ही ले लें आप, आपके कॉल के चक्कर में दूसरे ना डिस्टर्ब हो जाए। सर आपसे मैंने कहा फाइल अगर जाहिर होगा फेल का सीगा नंबर पहला या सिर्फ चौथा इस्तेमाल होगा, इररिस्पेक्टिव फाइल एक हो, दो हो कि 100 हो, इररिस्पेक्टिव फाइल का अगर जाहिर होगा तो फेल का सीगा नंबर पहला या चौथा इस्तेमाल होगा, चाहे फाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो कि जमा हो। ठीक है, अब आप मुझे बताएं क्या फाइल आएगा? ज़हबा ज़हबा आगे करें, कंप्लीट करें। ज़ैदुन व इब्राहिम ज़हबा ज़ैदुन व इब्राहिम इब्राहिम हम क्यों नहीं किया हमने? पर गैर मुंसरिफ है। गैर मुंसरिफ है। अब इसकी एनालिसिस करें, कैसे करेंगे? एनालिसिस करें। सर फेल वाहिद मुज़क्कर गायब फिर ज़हबा को आपने कहा फेल माजी वाहिद जी माजी वाहिद मुज़क्कर गायब मुज़क्कर गायब। ठीक है सर ये वाहिद तो नहीं है सर, ये मुसन्ना है। सर ज़हबा कौन सा है? वाहिद है वाहिद। डॉक्टर साहब ये क्यों सर ये पूरा जुमला नहीं देखेंगे? पूरा जुमला तो जैसे दो लोग जा रहे हैं ना। मुझे बताइए कौन सा सीखा है आपका? फाला का सीखा है ना? हाँ जी, लेकिन जुमले में जैसे दो फाइल हैं तो फिर उसको कोई बात मुसन्ना नहीं, आपको नहीं यही तो बोलेंगे। समझा रहा हूँ मैं बार बार कि फाइल अगर जाहिर हो फेल फिर वाहिद ही आएगा। अच्छा ठीक है, यानी हम फेल उसका एनालिसिस हमने फेल के लिहाज से करना है बस। हाँ, आप सीखा थोड़ी चेंज कर देंगी। ठीक है ओके सर, ठीक हो। ठीक है, ठीक। ज़ैदुन व इब्राहिम करें, एनालिसिस करें कंप्लीट।
فعل ماضی واحد مذکر غائب آگے اور زید فاعل نہیں، آپ زید فاعل نہیں کہلائے گا. نہیں زید واو عطف ہے نا. واو عطف ہے. جی 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 بالکل. عطف سے جو پہلا والا حصہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول به. معطوف علیہ. یہ کون تھا مفعول بہ والا؟ ذرا صاحب مجھے بھائی ملنا چاہوں گا. اور ابراہیم کو کیا ہو جائے گا؟ معطوف. معطوف. یس. یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے فاعل بنیں گے. یس. یہ دونوں مل کے فاعل، یہ دونوں مل کے فاعل بنیں گے. تو زہید اور ابراہیم گئے، ذهب زید و ابراہیم. میں آپ سے کہتا ہوں آج ایکسپیریمنٹ کر نہیں تو کوئی میرے ساتھ میں سوئے گی نا، میں بھی پھر آپ بیڈ پہ ہی آؤں گی، پھر میں بھی بیڈ پہ ہی آؤں جی. میں آپ سے کہتا ہوں زینب گئی. جی زینب گئی. ذهبت زینب. زینبو. آپ ایسا کریں، آپ کو لگ رہا ہے رولا. جی بولیں. ذهبت زینب. زینب زینب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ذهبت زینب. زینبو. ذهبت زینب. میں آپ سے کہتا ہوں زینب اور عائشہ گئی. ذهبت زینب و عائشہ. عائشہ تو. میں آپ سے کہتا ہوں زینب اور ابراہیم گئے. ذهبت زینب و ابراہیم. ذہبا کا ہے کہ آپ نے ذہبا کا ہے؟ ذهب. تو آپ نے اس میں تو ایک مذکر ایک مؤنث ہے. ہاں لیکن سر اس میں مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا اگر مؤنث یا مذکر آ رہا ہے. آپ کی بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی ہے شاید؟ نہیں ہے تبھی کہہ رہے ہو. تبھی اتنی ہمت دکھائی تم نے. تبھی اتنی ہمت دکھائی. غلط ہے سر. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو چیز کلیئر ہو رہی ہے نا جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی جی اس میں آپ مذکر اور مؤنث دو الگ الگ. وہ اس کو چھوڑ دیں. جو اصل بنیادی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، ظاہر اور ضمیر کا ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ لوگ؟ جی جی. اب اس میں جو ہے جب فاعل ظاہر ہوگا تو پھر فعل کا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ضمیر ہوگا تو پھر گردان چلے گی. ضمیر ہوگا تو گردان چلے گی. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں نے صبر کیا. ان دونوں نے صبر کیا. صبرا. کیوں آپ نے صبرا کیا؟ وجہ صبر کیونکہ سر اس میں ظاہر نہیں ہے، ضمیر ہے. ضمیر ہے. اور جب ضمیر ہوگی تو گردان چلے گی. ضمیر جب بھی ہوگی گردان چلے گی. صبر. اس کی انالیسس کریں. صبرا کے انالیسس کریں. سر فعل ماضی ہے. فعل ماضی مثنیٰ ہے اس میں. جی فعل ماضی مثنیٰ مذکر اور مذکر غائب ہے. مذکر غائب. میں آپ سے مثال کے طور پر کہتا ہوں ان سب نے صبر کیا. تبرو. خالدہ جی آج آپ اس کلاس میں کیسے آ گئی؟ خالدہ جی آج آپ اس کلاس میں کیسے آ گئی؟ صبر. اس کی انالیسس کریں. سر فعل ماضی جمع
जमा का सीगा और फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर गायब, फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब। मैं अब आपके सामने कुछ वर्बल कहता हूँ और आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तलत जी, सर तलत जी आप उसमें, आई जी, बोले। सर उसमें जो आपने एक एग्जांपल दी थी ज़ैनब और इब्राहिम गए, इसमें सही बात क्या होगा बताइए? हाँ, आपने बता तो दिया था ना, क्योंकि अच्छा, मैं समझा। जब भी मिक्स जेंडर होगा, जब भी मिक्स जेंडर होगा तो फिर उसमें मुज़क्कर का डोमिनेंट, हाँ ठीक वो अपने क्या कहते हैं मुज़क्कर होता है। तरह जी मौजूद हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे बताइए अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ने मदद की, मदद के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है वो होता है नून, सौद और रा, डाई नंबर 1। नसर, नसर अल्लाह। नसर अल्लाह, अलग अलग अगर पढ़ेंगे तो आप इसको कहेंगे नसरा अल्लाह। नसरा अल्लाहु, मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नसर अल्लाहु, अल्लाह ने मदद की। एक चीज नोट की आपने, जितनी भी आपने ट्रांसलेशन की है, कैसे ट्रांसलेशन की है? तलत जी आप बताइए मुझे, किस चीज को पहले आपने कॉल किया? पहले फेल को। नहीं नहीं नहीं, फेल का कॉल किया? ट्रांसलेशन करते हुए क्या किया आपने? नसर अल्लाह की ट्रांसलेशन की आपने? पहले फेल को पढ़ा, फेल को पहले किया, फिर फाइल। आप ट्रांसलेशन करें, नसर अल्लाह की ट्रांसलेशन करें उर्दू में। उर्दू में फाइल को पहले कहते हैं। अल्लाह की मदद, अल्लाह ने मदद की, सॉरी अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ने मदद की। जुमला फेलिया के अंदर जब भी ट्रांसलेशन करेंगे आप फ्रॉम अरबिक टू किसी भी लैंग्वेज में, हमेशा सबसे पहले फाइल को कॉल करेंगे, सबसे आखिर के अंदर फेल कॉल होगा, सबसे आखिर में फेल कॉल होगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया सिर्फ 2 अज्जा हैं, आगे आप बढ़ेंगे तो इसके अंदर 3, 4, 5 अज्जा और बढ़ जाएंगे। तो फेल सबसे आखिर में कॉल होगा, लिखा सबसे पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको जुमला फेलिया कहते हैं, जुमला फेलिया उसको कहते हैं जो फेल से शुरू होता है। तो जुमला फेलिया लिखा सबसे पहले जाएगा, लेकिन जब आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे आखिर में उसका नाम रिकॉल होगा। सबसे पहले फाइल को कॉल करेंगे, फिर उसके अलावा जितने भी अज्जा होंगे उनको कॉल करेंगे, सबसे आखिर में फेल कॉल होगा। अल्लाह ने मदद की, नसरुल्लाह। मैं आपसे कहता हूँ मुसलमानों ने सब्र किया, मुसलमानों ने सब्र किया। सलीम साहब किधर हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप तो ऐसे खामोश हैं, सब खैरियत तो थी पिछली क्लास नहीं, में? वो पिछली दफा मेरा वो कोई मसला था, वो म्यूट नहीं सही हो रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। आपने पैसे नहीं दिए होंगे। आपने फीस ट्रांसफर नहीं की होगी, उसका कुछ तो गड़बड़ हो गया। आपने ट्रांसफर नहीं की ना मुझे? आपको पता है ना मेरी फीस है? नहीं बिल्कुल नहीं जी, मुझे तो नहीं पता। सबको मालूम है, फीस तो है। अच्छा अच्छा, इसलिए कि बस कभी कभार दुआओं में याद कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल आपने दुआओं में याद नहीं किया तो इसलिए आपका म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं। अच्छा चले ठीक है, ठीक है। चलिए जी, मुसलमानों ने सब्र किया। सब मुसलमानों ने तो हो जाएगा ना, सबरू, मुसलमानों ने सब्र किया। सबरू मुस्लिमूना। अच्छा नहीं, ये अच्छा ये जाहिर है, जाहिर है। तो सबरा सबरा मुस्लिमूना। सलीम साहब आप नहीं जवाब देना और किसी ने जवाब नहीं देना, ठीक है? अच्छा चलें ठीक है। वैसे जी मेरा तो जो है ना, इसमें वो अंग्रेजी वाला फेल वाला हार हो रहा है। कोई मसला नहीं सर, कोई मसला ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं। सबरा मुस्लिमूना ट्रांसलेशन करें इसका।
यानी एनालिसिस नहीं, ट्रांसलेशन करनी है। मुसलमानों ने सब्र किया। मुसलमानों ने सब्र किया। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा मुस्लिमून, मुझे बताइए ये नकरा है कि मारफा है? नकरा। नकरा का तो फिर तर्जुमा क्या होना चाहिए? कुछ, कोई, अच्छा, है ना? हाँ जी, आपका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? कि कुछ मुसलमानों ने सब्र किया। सही है। मैंने आपसे क्या कहा था? मुसलमानों ने सब्र किया। तो अच्छा, क्या होना चाहिए था? तो अल मुस्लिमून। अल मुस्लिमून होना चाहिए था। आपको अच्छा, फर्क पता चला सर? हाँ हाँ सही है। अल जो है अलर्ट अप नहीं आता। हाँ हाँ, यहाँ आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि ये तो थे ही सारे प्रॉपर नाउन थे, सारे प्रॉपर नाउन थे। ठीक है। इसीलिए सलीम साहब मैं आपको घेर के लेके आया था। हाँ नहीं, सही है जी। हाँ जी, अगर मारफा होना चाहिए और हालत अगर मैं रफा आपसे कहता कुछ मुसलमानों ने सब्र किया, फिर आप कहते हैं सबरा मुस्लिमूना, मुस्लिमून। कुछ मुसलमानों ने सब्र किया। जी। सबर और मुस्लिमूना, सब ने सब्र किया, जो हम आजकल हम सभी कर रहे हैं। हम सब्र ही करते हैं ना, वो पटाखा फेंकता रहता है, हम सब्र कर रहे होते हैं। वो पटाखे फेंकता है, हम सब्र करते हैं। दो मुसलमानों ने सब्र किया। जी कौन करेगा? दो मुसलमानों ने सब्र किया। सबरल मुस्लिमून, मुस्लिमानी, सबरल मुस्लिमीना, मुस्लिमानी, जबरदस्त। सबरल मुस्लिमानी, दो मुसलमानों ने सब्र किया। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है? सर बस यही एक दफा क्लियर करना था कि इसमें मुस्लिमूना क्योंकि गायब है मफूल, तो इसलिए सबरा यूज होगा दो मुसलमानों में भी और उन मुसलमानों में। समझा नहीं मैं, दोबारा बताइए। वो एक पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें, जो अगर मुजक्कर गायब है तो सीगा पहला यूज होगा, और चौथा सीगा सर आपने बताया वो सीगा कौन सा होगा? चौथा वाला चौथा सीगा आप मुझे बताएं कौन सा होगा? जैसे आप बताइए मुझे कौन सा होगा। गिरदान है आपके सामने? जी जी तो गिरदान में चौथा सीगा कौन सा है सर? गिरदान है आपके सामने? जी जी, तो चौथा सीगा बताएं कौन सा? इतनी देर क्यों लग रही है? ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबा। कहाँ चले गए? चौथा सीगा गया, तुम तो छठे में चले गए। चौथा सीगा कौन सा होगा? ज़हबत। वाहिद मुअन्नस वाला। वाहिद मुअन्नस गायब, ये भी तो कहा था साथ साथ मैंने आपसे। आपसे मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि पहला सीगा का मतलब है वाहिद मुज़क्कर गायब, और चौथे सीगे का मतलब है वाहिद मुअन्नस। ओके, आपका सवाल क्या था ये मुझे बताइए। बस यही क्लियर करना था मुझे, मैं जो है उसमें कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सना आपको क्लियर है? कुलसुम जी आपको क्लियर है? कोई सवाल, कोई अशकाल? सर मैं थोड़ा सा एक दफा और आई गो थ्रू इट, तो इंशाल्लाह वैसे थोड़ा बहुत नहीं है क्लियर, लेकिन हो जाएगा सर प्रैक्टिस करने से। क्लियर नहीं है मुझे बताएं, जो चीज क्लियर नहीं है मुझे बताएं। आप क्या क्लियर करेंगे इंशाल्लाह? क्या चीज क्लियर नहीं हो रही है आपसे? सर अभी वो इतना क्विकली नहीं बन पा रहे ना जुमले, फौरन फौरन, इसलिए। आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने जुमले तो बनाने भी नहीं है, आपने तो जुमले की ट्रांसलेशन करनी है। ठीक, जुमले तो आपसे बनवाते सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको थोड़ी सी उसके साथ अवेयरनेस हो जाती है। अदरवाइज तो आपने जुमले बनाने थोड़ी है, जुमलों की तो ट्रांसलेशन करनी है आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अभी आपके सामने एक छोटी सी जी, कोई कह रहे हैं? ये जो दो मुसलमानों ने सब्र किया, तो ये आपने बताया सबरल मुस्लिमानी, राइट? सबरल मुस्लिमानी, तो आप मिला के जब पढ़ते हैं तो सबरल मुस्लिमानी पढ़ते हैं। सबर अल मुस्लिमानी पढ़ेंगे सबरा अल मुस्लिमानी। थैंक यू। ठीक है, तो आप मिला के जब पढ़ते हैं। अच्छा जी, मैं आपसे कहता हूँ एक मोल्लम दाखिल हुआ। कोई एक मोल्लम दाखिल हुआ दखलत है। दखला दखला
معلم معلم دخل معلم المعلم معلم دخلا معلم، کوئی ایک معلم داخل ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں معلم داخل ہوا، دخل المعلم دخل المعلم کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ المعلم دخل المعلم معلم. ٹھیک ہے، دخل المعلم، معلم داخل ہوا. دخل معلم، کوئی ایک معلم داخل ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں معلمہ داخل ہوئی، کوئی ایک معلمہ داخل ہوئی. دخلت معلمۃ دخلت معلم معلمۃ. میں آپ سے کہتا ہوں معلمہ داخل ہوئی. دخلت المعلمۃ دخلت المعلمۃ. مجھے بتائیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی دخلت المعلم پڑھتا ہے نا؟ جی جی دخلت معلمۃ کوئی پرابلم نہیں، دخل معلم کوئی پرابلم نہیں، دخل المعلم کوئی پرابلم نہیں، لیکن دخلت المعلمۃ رکاوٹ آ گئی. جی رکاوٹ آ گئی. عربی زبان کے خاصہ یہ ہے، جی خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، اس میں رکاوٹ نہیں ہے. تو ایسی سچویشن جب واحد مؤنث صیغہ کا استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر فاعل اس کا معرفہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں، اس تا کے نیچے عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں. تا کے نیچے کیا لگا دیتے ہیں؟ عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں. اب آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ دخلت المعلمۃ دخلت المعلمۃ، دخلت المعلمۃ. یہ جو تا کے نیچے جو کسرہ ہے وہ کون سا ہے؟ سر آواز عارضی نہیں آ ہے. رہی. کہیں آپ یہ نہیں کہیں گے اس کو، کہیں آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو دخلتی ہے، یہ وہ نہیں کہ تو ایک مؤنث داخل ہو، نہیں مجھے وہ تو نہیں. آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس تا کے نیچے آپ کیا کر دیتے ہیں؟ عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں. تو دخلت المعلمۃ، دخلت یہ المعلمۃ. ایک دفعہ دوبارہ سے سر بتا دیں گے کس وجہ سے لگا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ اس کو ابھی لکھا تھا آپ نے کہا تو اب آپ اس کو پڑھ سکتے تھے. مجھے بتائیے پڑھنے میں آسانی تھی کہ نہیں تھی؟ مجھے بتائیے. نہیں رکتے ہیں اس پہ. رکتے ہیں نا، تو پھر اس میں کیا ہے، عربی زبان کا خاصہ یہ کہ اس میں فلوئنسی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے نیچے عارضی کسرہ لگاتے ہیں. عارضی کسرہ لگاتے ہیں. یہ دخلتی نہیں ہے، دخلتی نہیں ہے کوئی چیز. یہ دخلت ہی ہے، تا اس کے نیچے تو دخلت المعلمۃ. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، آپ کی فلوئنسی جو ہے نا، اس کی رکاوٹ جو ہوتی ہے، وہ گڑگڑاہٹ جو ہے نا اس کو ختم کرتی ہے. تو جی آپ کے ساتھ بات کیا ہوئی کہ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور فاعل 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے. فاعل 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا فعل کی گردان چلے گی، ضمیر کی صورت میں ہوگا فعل کی گردان چلے گی. ظاہر کی صورت میں ہوگا تو پھر صیغہ نمبر پہلا یعنی واحد مذکر غائب، یا صیغہ نمبر چوتھا واحد مؤنث غائب میں سے کوئی صیغہ استعمال ہوگا، چاہے فاعل آپ کا واحد ہو، مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے. کوئی سوال، کسی کے پاس کوئی سوال، کوئی اشکال ہے تو پوچھیے پلیز. کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟
سلطان صاحب, سلیم صاحب, نعیم صاحب, کوئی سوال؟ طلعت جی آپ کے پاس, کلثوم جی, میجر سر صاحب. جب ڈر نکلے گا تو پھر سوال آئے گا پھر انشاءاللہ. ڈر تو کبھی نکلتا ہی نہیں ہے. ڈر تو ایک ہی دفعہ نکلے گا جس دن, ڈر تو ایک ہی دفعہ آئے گا جس دن ملک الموت آئے گا. جی اس کے علاوہ کبھی, اس کے علاوہ مسلمان نہیں ڈرتا, اس کے علاوہ مسلمان کو ڈر نہیں لگتا. اب میں آپ کے سامنے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا, فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے, فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ضمیر ہوگا فعل کی گردان چلے گی, ظاہر ہوگا تو صیغہ نمبر پہلا یا صیغہ نمبر چوتھا چلے گا. لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں. ایکسیپشنز کیا ہیں اس کو سمجھیں. پہلا جو ایکسیپشن ہے وہ کیا ہے؟ اگر فاعل جو ہے آخر کی جمع مکسر ہو, فاعل جو ہے وہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو. عاقل اور غیر عاقل تو معلوم ہے نا کیا ہے؟ جی عاقل اور غیر عاقل تو معلوم ہے. فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو, جمع مکسر بھی معلوم ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ ایک جمع سالم ہوتی ہے, جمع مکسر. جی فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو, فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو تو ایسی صورت میں آپ کی مرضی ہے, چاہے تو صیغہ نمبر 1 استعمال کرے, چاہے تو صیغہ نمبر 4. کوئی قید نہیں ہے آپ کے پاس مذکر موجود. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل اگر ظاہر ہے تو پھر آپ نے صیغہ نمبر پہلا استعمال کرنا ہے اگر مذکر ہے, اور صیغہ نمبر چوتھا استعمال کرنا ہے اگر مؤنث ہے. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر ہے, ایسی صورت کے اندر آپ کے اوپر کوئی قید نہیں ہے. آپ چاہیں تو واحد کا صیغہ استعمال کریں, آپ چاہیں تو چوتھا صیغہ استعمال کریں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کچھ مرد گئے. کچھ مرد گئے جی. ذهبت الرجل رجل. نہیں, نارمل پہلے بنایا نا, کیا بنایا نارمل, کیا بنے گا؟ ذهبت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سر آپ نے کہا نا پہلا اور چوتھا میں نے آپ کو بتایا نا, لیکن آپ پہلے ایکشن تو بنا لیں. کیا بننا چاہیے؟ رجل نہیں, ذهب الرجال. تو دیکھیں نا, واحد کیا تھا؟ رجل. رجل مصنع کیا ہے؟ رجلانی. کیا ہے؟ رجال. تو جمع مکسر ہو گئی نا. جمع مکسر تھی تو آپ کے پاس دونوں چوائسز اویلیبل ہے. آپ چاہیں تو پہلا صیغہ استعمال ذہبہ کر لیں, آپ چاہیں تو چوتھا صیغہ ذہبت بھی استعمال کر لیں. بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہمیشہ یاد رکھیے قرآن مجید. بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت الاعراب. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ عربی کی جمع ہے, بدوؤں کی جمع ہے. عرب کہتے ہیں بدو کو, اس کی جمع ہے اعراب. وقالت الاعراب, تو دیکھیں کیا ہے؟ قالت. بالکل. تا کے نیچے جو ہے وہ تو عارضی کسرہ ہے. جی, تا کے نیچے جو کسرہ آ رہا ہے وہ عارضی ہے. قالت اعراب. پڑھتے آپ اس میں وقالت الاعراب, ان بدوؤں نے کہا. اب یہاں قالا بھی آ سکتا تھا, لیکن قرآن مجید بتاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل لے آپ سورہ یوسف میں
جب وہ جو ہماری ماں کی یوسف کے زمانے کی جو ٹاپ کی وہ آنٹی جو تھی ہماری، جنہوں نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے، اور جب مسئلہ ہو گیا تو انہوں نے اپنی دوستوں کو بلایا، ایک بہت بڑی پارٹی ہوئی تھی، وہ بہت بڑی. آپ کو پتا اس زمانے کے لحاظ سے تو آج بھی ایسی پارٹی نہیں ہوتی ہوگی، وہ اس قسم کی پارٹی تھی. اور اس پارٹی میں جب بلایا تھا تو کیا کہا؟ وقال نسوتن. نسوتن کس کو کہتے ہیں؟ نساء. ایک عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امرا. عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امرا. امرا کہتے ہیں. دو عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امرتانی. امراتانی. اور امرا کی جمع کیا ہے؟ امرا کی جمع ہے نساء. نساء یا نسوتن. نسوتن. قرآن مجید کی کیا آیت ہے؟ وقال نسوتن، اور کہا ان عورتوں نے، فی المدینہ تھی، شہر کی عورتوں نے، قال نسوتن. آپ دیکھیں یہاں یہ مذکر کا صیغہ ہے جی، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن دونوں جگہ پہ دیکھیں فعل کون سا ہے. وہاں کیوں آئے؟ کیونکہ یہ دونوں عاقل کی جمع مکسر. عاقل کی جمع مکسر ہے. اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ میں نوٹ کر لیں. پہلا تو یہ تھا کہ فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو. دوسرا ہے فاعل جو ہے وہ غیر حقیقی مؤنث ہو. فاعل جو ہے وہ غیر حقیقی مؤنث. فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہوگا نا، فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہوگا تو اس صورت میں دونوں صیغے آ سکتے، دونوں صورت آ سکتے. سورج تو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شمس. شمس مجھے بتائیے مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث ہے. حقیقی مؤنث ہے کہ غیر حقیقی مؤنث؟ غیر حقیقی مؤنث. غیر حقیقی مؤنث ہے. فاعل آپ دونوں لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں سورج طلوع ہو گیا تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کہیں طلع الشمس طلعت یا طلعت الشمس. اب یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ نیچے عارضی طلعت الشمس، دونوں آپشن کو. تیسرا پوائنٹ نوٹ کر لیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ تو آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ فاعل جو ہے کیا ہو سکتا ہے؟ فاعل کیا ہو؟ غیر عاقل کی جمع. فاعل کیا ہو؟ فاعل کیا ہو؟ غیر عاقل کی جمع. فاعل جب غیر عاقل کی جمع ہوگا تو کیا ہوگا جی سر؟ نمبر جب جمع ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ اشارہ کون سا استعمال کرتے تھے؟ مؤنث واحد مؤنث. صرف بھی واحد مؤنث، خبر بھی واحد مؤنث. یہاں کیا استعمال کریں گے؟ یہاں کیا استعمال کریں گے سر؟ خاموشی بھی چھا گئی. واحد مؤنث. واحد مؤنث ہی کریں گے نا، وہ تو اسٹینڈرڈ ہی رہے گا. میں آپ سے کہتا ہوں اونٹ گیا، ذهبت جمل. ذهبت اونٹ گیا. اونٹ کو جمل ہی کہتے ہیں. ذهبت الجمل. ارے اونٹ گیا بھائی، میں جمع ہے. اونٹ گیا تو جمع ہے کسی رہے. ذهب جمل. ذهب جمل. کیا میں مطلب؟ آپ سے کہتا ہوں اونٹ گئے. میں آپ سے کہتا ہوں اونٹ گئے. ذهبت جمال.
हाँ अब बनेगा। ज़हाबतिल जिमान। और अगर इस जिमान की जगह आपने जमाल कर दिया तो क्या हो जाएगा? खूबसूरत। खूबसूरत। कितनी दफा घर में ऐसी गड़बड़ कर दी होगी आपने हंसते हंसते, आज तो बिल्कुल जिमान लग रहे हो। ऐसा ऐसा कभी कभार प्यार में हद से ज्यादा आदमी को प्यार आ जाए तो देर जबर में फर्क आ सकता है ना। तो लेकिन आप देखें वही 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 जो एक शेर है ना कि एक नुक्ते से जो है वो महरम से मुजरिम बन गए, हम दुआ देते रह गए, वो दगा पड़ते रह गए। वो एक नुक्ता ही है। तो यहाँ वो एक हरकत है। बड़ा आसान सब्जेक्ट था, बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जुमला फेलिया ऐसा जुमला जो कि फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। जुमला फेलिया के कम से कम दो अज्जा होते हैं, फेल और फाइल। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कम से कम दो अज्जा। ये जो कम से कम दो अज्जा हैं ये आगे जाके और बढ़ जाएंगे। फेल के अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो दो अज्जा कम से कम फेल और फाइल। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा। फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। और फाइल जो है वो हालत रफा में होगा। फाइल दो सूरतों में आ सकता है, या तो फाइल जो है वो ज़मीर की सूरत में होगा या वो फाइल ज़ाहिर की सूरत में होगा। ज़मीर की सूरत में होगा फेल की गर्दान चलेगी, और गर्दान के जो 14 सीगे हैं उसमें से कोई एक मतलूबा सीगा आपका मुकम्मल जुमला फेलियर होगा। अगर फाइल ज़ाहिर होगा तो फिर सीगा नंबर 1 यानी वाहिद मुज़क्कर गायब या सीगा नंबर 4 वाहिद मुअन्नस गायब इस्तेमाल होगा, चाहे फाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो कि जमा हो। लेकिन अगर फाइल अगर आखिर की जमा मुकस्सर है, फाइल अगर आखिर की जमा मुकस्सर है तो आप चाहें तो आप वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा इस्तेमाल कर दें, या आप चाहें तो 4 का इस्तेमाल कर दें, आपके अपने को मुनस्सर है। मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूँ कि कुरान मजीद में तरीका मौजूद है, बिल्कुल आप वो ज़हन में रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि कल को आप सवाल न उठाएं कि किस तरह से आ गया था। लेकिन आपके पास जब जुमले आए तो फिर आप फ्लैश कर दिया करें, आप फ्लैश करके बना दिया करें कि मुज़क्कर का भी पता चल जाए, मुअन्नस का भी पता चल जाए। इसी तरह से फाइल अगर गैर हकीकी मुअन्नस है उस सूरत में भी अगर आप चाहें तो आप पहला या चौथा दोनों सीगे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल अगर गैर आखिर की जमा है तो फिर उस सूरत में वाहिद मुअन्नस का गायब का यानी चौथा सीगा ही इस्तेमाल। इसके अलावा भी एक दो पॉइंट हो रहे हैं लेकिन उसकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इस हवाले से मैं कुछ एक्सरसाइज आपको भेजूंगा, आप कोशिश कीजिएगा उसको करने की। बड़ा मजेदार चीज है फेल। इसम तो बहुत सीधा साधा था, फेल के अंदर बहुत ज्यादा मजेदार चीज है। इंशाल्लाह इसको लेके चले और इससे अब चीजें ऐड होती जाएंगी। अगली दफा हम इसके अंदर कुछ और ऐड करेंगे, फिर कुछ और ऐड करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसके अंदर कबाब को भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम जब ये जुमला फेलिया कर रहे हैं हमारी सारी कंसंट्रेशन, सारा मेजर काम हमने फेल माजी के ऊपर ही करना है। फेल मुदारे जब हम शुरू करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फेल मुदारे की जो गर्दान होगी उस पर थोड़ा सा काम करूंगा, बाकी जुमले कोई नहीं बनाऊंगा मैं आपके साथ, क्योंकि जुमले उसी तरह से बनेंगे, वही पैटर्न है, वही तरीकेकार है, सिर्फ फेल आपका चेंज हो जाएगा, माजी से मुदारे में चला जाएगा। लेकिन जुमला फेलिया के अंदर जब आप मुदारे में जाएंगे तो उसके बाद एक बहुत एक्सटेंसिव लेवल का इंशाअल्लाह ताला मजीद काम है जो कि ग्रामर की खूबसूरतियों को और इंशाअल्लाह ताला निखारेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने पढ़ा अल्लाह ताला इसमें से हमें से हक को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिंदगी में अगर वफा की तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मंगल के रोज मुलाकात होगी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।